الله أكبر 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 لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله عز وجل فيه الكتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Falastin Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Gaza Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi kulli makan Allahumma kshif annal ghala wal bala والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا
وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لأمة نبينا محمد. اللهم ارحم لأمة نبينا محمد. اللهم عافي لأمة نبينا محمد. اللهم سلم لأمة نبينا محمد. اللهم اهدي لأمة نبينا محمد. اللهم ارزق حلالا طيبا واسعا مباركا لأمة نبينا محمد. اللهم اهتم بحسن خاتمة لأمة نبينا محمد. اللهم اصبر على البلاء والوباء لأمة نبينا محمد. فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من المحبوبين وعبدنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma shalli ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fawzan azima. Lantunan segala puja, iringan segala puji, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di waktu yang penuh keberkahan ini, di penghujung bulan Ramadan yang sudah memasuki 1 Syawal, kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan banyak jutaan nikmat yang tidak bisa kita perhitungkan. Namun ketika manusia hidup
terlalu silau dengan gemerlapnya dunia, maka akan menjauhkan, akan memalingkan dia daripada cita-cita yang mulia. Kita hidup di atas muka bumi, untuk apa dan mengabdi kepada siapa? Ataukah kita habiskan waktu demi waktu, hari demi hari, yang untuk urusan dunia kita paksakan dari berangkat petang sampai pulang pun petang kembali. Kalau urusan dunia bisa kita ngutang sana ngutang sini. Kalau urusan dunia bisa kejar waktu sehingga tercapai segala cita-cita kita. Namun kenapa ketika urusan akhirat kita begitu lalai, kita begitu tidak mementingkan, padahal hidup kita sangat jauh luar biasa. Sangat tidak ada bedanya seperti tetesan air jarum yang telah dicelupkan di atas laut. Itu setetes hanya hidup di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukankah yang hanya dinamakan kebaikan ketika seorang sudah menghadapkan ke arah timur dan ke arah barat? Maksudnya di sini kita sebelum menghadap ke Masjidil Haram pernah 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Hanya kita hidup mementingkan sholat, itu pun bagus. Tapi ketika kita lalai dengan saling mendoakan, mengingatkan saudara kita, menyantuni, menolong, melindungi saudara-saudara kita yang lemah, maka sholat kita seperti sholat yang diterpa angin, begitu sia-sia. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi yang dinamakan sebuah kebajikan, pengorbanan, penghambaan, pengabdian kepada Allah, man amana billah, ketika seorang hamba tersebut sudah betul-betul beriman kepada Allah. Bukan hatinya saja yang beriman, bukan hanya lisannya saja yang beriman, namun kaki tangannya beriman. Kemana dia melangkah, kemana dia melindungi, dan kemana dia lebih berbakti, ataukah kepada yang maha kuasa, atau seorang penguasa yang 5 tahun sekali. Rezekinya pun beriman, kekuasaannya pun beriman kepada Allah. Semuanya, tangannya pun beriman, telinganya pun beriman, matanya pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah man amana billah wal yaumal akhir, beriman kepada hari kiamat, bahwa suatu saat nanti alam yang begitu kita cintai, fenomena-fenomena yang menakjubkan di pelupuk mata kita, harta benda dan segala kemilauan dunia yang sedang kita kejar-kejar, akan Allah luluh lantahkan dan akan Allah binasakan. Ada masanya akan digulung, akan dibumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Ustadz? Hari Jumat. Cuman tidak tahu Jumat yang kapan. Makanya ketika seorang yang mukmin, hari Jumat kita minimal 1 hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk silaturahim, untuk mengaji, untuk memperistirahatkan kita. Jangan hanya selalu kita mengejar pundi-pundi rupiah. Karena mana tahu ketika di hari Jumat inilah Allah akan memberikan penutup di alam semesta dengan kiamat. Alangkah rugi ketika kita sedang bermain parang dan cangkul. Alangkah rugi ketika kita sedang asyik di sawah. Alangkah rugi ketika kita sedang asyik berpesta pora. Makanya di hari Jumat kita minimal 1 hari itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wal yaumil akhir wal malaika, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik yang 10 yang wajib kita
hafal dan ketahui, ataupun berjuta malaikat, bahkan bertriliun malaikat yang lebih banyak daripada butiran pasir-pasir yang pernah ada di atas muka bumi. Tidak semerta-merta kita menanam, tiba-tiba selama 2 tahun, selama 3 bulan palawija, kita bisa memanen, Pak. Tidak lain tidak bukan atas izin daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adanya hujan, adanya panas, adanya angin, izin daripada penghulu daripada semua malaikat yang Allah ciptakan. Dan juga kita pun akan bertemu. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita abdikan sisa usia kita, ilmu kita, harta benda kita? Dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala lewat saksi daripada malaikat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun patah kata setiap yang keluar daripada mulut seorang manusia illa ladaihi raqibun atid, kecuali telah dipersaksikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat raqib dan atid. Kita kalau ada CCTV takut, padahal CCTV kita belum canggih. Kalau CCTV di Jakarta, Pak, kita pergi ke luar negeri bisa memantau setiap jam. Siapa yang datang, siapa yang jahat, siapa yang mencuri, siapa yang mau bersilaturahim. Orangnya di Amsterdam, CCTV-nya di Tanah Gayo, bisa kita monitor. Itu lebih mahal lagi. Kita sudah takut, tapi dengan CCTV Allah Subhanahu wa taala seakan-akan, oh Pak Tengku, Pak Ustadz, buktinya yang mati nggak balik-balik Pak Ustadz. Berarti di sana betah katanya. Nyaman di sana Pak Ustadz. Buktinya nggak ada satupun orang yang meninggal balik ke kampung kita. Bukan berarti betah, Pak. Sudah tidak ada akses pulang ke alam dunia ini. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Makanya mumpung kita yang diberikan umur kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling lama 50 tahun. 50 tahun kalau kita hitung secara hitungan hari 18.000 hari, Pak. Sudah apa yang kita buat, sudah apa yang kita kerjakan, sudah apa yang kita amalkan. Sudah saatnya kita lebih memprioritaskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun itu 14.400 hari. Begitu singkat umur kita. Antara 14.400 hari atau paling lama 50 tahun atau 18.000 hari. Kemudian setelah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab. Setelah beriman kepada hari akhir, kepada malaikat Allah, kita pun beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari suhufnya para nabi, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi, para ulul azmi minar rusul, sebagai pedoman. Bukan hanya kita hidup sesuka hati kita, bukan hanya kita hidup semau kita, bukan hanya kita hidup sepanjang saat, tanpa akan dipenghujung oleh kematian, atau tanpa ada bimbingan daripada para nabi pendahulu kita. Ada kitab-kitab Allah sebagai pedoman perjalanan hidup kita, mengarungi betapa berat liku-liku fitnah di alam dunia. Setelah kita beriman kepada kitab Allah, wan nabiin, beriman kepada para nabi yang berjumlah 124.000, Pak, yang sunnah kita ketahui. Oh enggak bisa Ustadz, minimal 313 para rasul Allah. Oh enggak bisa Pak Ustadz, yang wajib deh 25.000. Kenapa nama sepak bola, nama artis bisa kita hafal, Bu, tapi nama 25 nabi kita sudah tidak hafal. Apalagi silsilah kita ini keturunan siapa? Makanya guru saya pernah memberikan fatwa, orang kalau hafal 7 keturunan, apalagi di atas lebih 11, itu bisa dilihat silsilahnya, Pak. Tapi kalau 654 belum nampak. Makanya begitu kita sangat sedih. Ketika giliran warisan kita habiskan membabi buta, sampai mungkin saudara kita rela kita bertengkari, rela kita pecah persaudaraan, tapi nama kakek kita yang hanya kita hafal nggak sampai ke kakeknya kakek, hanya 2 ataupun 3.
Disitulah kita yang perlu kita introspeksi diri. Kita keturunan siapa, Pak? Kalau Ustadz, betul, kita keturunan Nabi Adam, betul. Tapi Nabi Adam itu punya anak 20 pasang, tidak semuanya menjadi Nabi dan Rasul. Karena manusia ini hakikatnya bersaudara, Pak. Tidak ada laisa Jawawiyah, laisa Gayawiyah, laisa Acehiyah, laisa Batakiyah. Tidak ada. Dulu ketika Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di pegunungan Agri atau Ararat, Turki Utsmani, itu manusia yang hidup tinggal 80 nyawa, Pak, kurang lebih. Makanya di situ dinamakan Qaryatu Tsamanin, kampung 80 jemaah bahasa kita ini. Disitulah dikawin silang, dinikah-nikahkan. Oh, yang perempuannya nggak dapat jodoh, Pak. Dicarikan yang soleh, biar bisa menafkahinya, biar nggak ada yang cemburu, Bu. Kemudian orang-orang dahulu dari situlah cikal bakal bisa memiliki keturunan 8 miliar yang baru kurang lebih 4.500 sampai 4.700 tahun yang lalu. 80 orang, Pak, bisa menjadi sekarang 8 miliar. Makanya kita harus berdoa rajin, Pak. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu-ibu, Pak, amin. Amin. Semangat kalau berdoa, Pak. Dia nggak tahu artinya. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min aswajina, karunialah kami ya Allah, berikanlah kami istri-istri yang solihah ya Allah. Amin. Dia nggak tahu, Pak. Doanya Rasulullah bukan Rabbana habli aswaji, bukan. Ini jamak, Pak. Memang laki-laki boleh, Bu. 2, 3, 4. Doanya pun Rabbana hablana min aswajina. Makanya ibu-ibu jangan ngambek, jangan marah. Kalau suaminya nikah lagi, itu doa, Bu. Ibunya ngaminin, amin. Rabbana hablana min aswajina. Bapak-bapak paling sering, Bu. Minimal sehari 5 kali. Tambah sholat duha 1 kali lagi, sholat malam 7 kali, Pak. Kalau insya Allah khusyuk, bisa 4-4-nya kita bimbing di jalan Allah. Tapi habis ini, Bu, kalau ada Robbana hablana harus amin ya, Bu. Jangan sampai ibunya nggak amin, dosa. Wa dzurriyyatina, dan berikanlah keturunan kami ya Allah. Qurrata a'yun, seorang keturunan, seorang istri-istri yang menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah. Waja'alna, dan jadikanlah kami ya Allah lil muttaqina imama, orang-orang yang mukmin, yang muttaqin, yang sebagai imam daripada istri-istri yang solihah. Amin ya, Bu. Kemudian setelah kita beriman kepada para nabi, wan nabiin wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang beriman bukan hanya urusan dia kepada sang ilahi, Pak. Bukan hanya dia ruku, sujud. Kalau bahasa kita sujud naik, hanya habis untuk Al-Quran. Tapi tidak mau membuktikan keimanan kita, ketakwaan kita lewat amal soleh. Apa buktinya? Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba. Orang yang beriman akan membuktikan keimanan, ketakwaannya, pengabdiannya kepada Allah dan semua hambanya. Ia rela membagikan karunia rezeki yang telah Allah titipkan kepadanya, kepada saudara-saudara dekatnya, tetangganya, dan sanak familinya. Bukan hanya kita mengaku orang yang beriman, hanya asyik sholat, sujud, ibadah sendiri. Ketika ada tetangga kita yang kelaparan, hanya asyik kita mendengar, hanya asyik kita melihat, namun tidak ada sedikit rasa iba, rasa asih dan asuh untuk memberikan, meringankan beban saudara kita yang kesusahan. Jangan hanya kita menjadi orang yang beriman, kita hanya asyik mendengar, hanya asyik melihat, banyak anak yatim bertebaran,
fuqara masakin, kekurangan sandang pangan, kekurangan sandang pendidikan, kekurangan sandang lain-lain sebagainya. Allah mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperdulikan kerabat kita. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba, orang yang terdekat, Bu. Wal yatama wal masakin, orang-orang yang miskin, yang punya pekerjaan tetap tapi pun hidupnya masih kekurangan. Orang yang fuqara tidak punya pekerjaan tetap, itu pun serba kekurangan. Tapi jangan disalahartikan, Bu. Oh, itu Pak Ustadz yatim. Karena mengambil hadis Nabi berpotong-potong, Pak. Baca terjemah tanpa belajar ilmu mustalahul hadis, tanpa belajar ulumul Quran, asbabul wurud, sejarah tentang turunnya hadis, syad, kemudian perawi-perawinya, sehingga dia hanya menyimpulkan ana abul yatim wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim besok menjadi tetanggaku di dalam surga. Tapi yatimnya, Pak, orang kaya raya, sekolahnya punya, yayasannya ada, mobilnya Pak Jero, lengkap tiap tahun dia berganti merek. Tapi disantuni, tiap masjid 500, 1 juta. Sedangkan tetangga kita, bapak mamanya masih hidup, anaknya 6, kadang 7. Makan pun susah, tapi kita abaikan. Ini orang yang gagal faham, memahami dan belajar hadis. Mereka betul tidak memiliki, masih punya orang tua, tapi mereka yatim ilmunya, yatim pendidikannya, yatim gizinya, yatim martabatnya, yatim pakaiannya. Mereka semua serba terbatas. Ini harus kita balik-balik. Jangan sampai kita belajar ini sepotong-sepotong, Bu. Oh, Pak Ustadz, orang Islam ini ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, Pak. Kebetulan ngantuk. Oh, kata Pak Tengku ini, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, Bu. Nah, Ibu pergi ke pesantren atau kadang ke masjid, ada mukena bagus, Bu. Ibu bawa yang second, bawa pulang yang baru. Ini salah. Bukan yang itu. Kita diajarkan seperti lebah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang bersih-bersih. Jangan dimakan hak-hak orang. Karena 10% perkebunan kita, 10% pertanian kita ada haknya orang, Bu. Zakat tidak semuanya di Ampalang 2,5%, Pak. Berbeda. Zakat rikas lain. Kemudian zakat perdagangan baru 2,5%. Itu pun harus nunggu ingda bihaulin, nunggu 1 tahun. Dengan nisab 80 gram emas, ketika sampai 80 gram emas, baru kita keluarkan 2,5%. Tapi kalau perkebunan, pertanian itu 10%. Jadi sekarang ini sudah mulai direvisi. Bukan hanya kitab Injil saja, tapi Islam pun sudah mulai ditaruh orang-orang yang tidak ada silsilah sanad keilmuannya. Modal 13 juta, beli sarjana S1, sekarang sudah 90% orang bersarjana, Pak. Tapi tidak pernah masuk kuliah. UT pun kadang tidak. Langsung kuliah 4 tahun, langsung diwisuda. Na'udzubillah. Setelah kita beriman, membuktikan tolong-menolong kepada saudara kita, wa atal yatama dawil kurba wal yatama wal masakin wabnas sabil, mengasihi, mencintai, menyayangi, memperdulikan orang-orang yang berjalan, Pak. Dalam perjalanan, mungkin anak kuliah, mungkin orang berdagang, mungkin orang pesantren, mungkin orang sedang mencari keluarganya. Ibnu Sabil salah satu orang yang menerima daripada zakat. Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kamu dari mana, Nak? Mau kemana? Kadang mau pulang saya antar. Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang tidak dikenal. Ada perintah di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 177, Pak. Bisa dibuka. Tapi jangan hanya terjemahannya, beli tafsirnya, minimal tafsir Jalalain. Setelah wabnas sabil wasailin, peminta-minta. Ajaran Allah Subhanahu wa taala,
disuruh memperdulikan ketika ada orang datang. Assalamualaikum Pak. Suaranya sudah tidak bisa diangkat. Mungkin dia belum makan, belum minum. Ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dahulu memberikan mereka minum. Begitu indahnya Islam apabila kita terapkan, Pak. Tidak ada pencuri, tidak ada orang yang nekat, tidak ada orang yang jahat apabila kita menerapkan daripada sistem-sistem hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wasailin nawafir riqab. Dan juga kita dianjurkan kalau zaman dahulu memerdekakan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang sudah enggak ada, Pak. Paling yang dijajah seperti Israel yang begitu zalim, minimal kita selalu mendoakan qunut nazilah. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang beriman selalu membuktikan ketaatannya kepada Allah dengan memenuhi panggilan-panggilan sholat, mengeluarkan zakat, baik zakat intensifikasi, zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat makanan pokok, zakat rikas, dan lain-lain. Dan dia pun mau memberikan, mentasrufkan, mensedekahkan hartanya di jalan orang-orang yang memang sama niyata asnafin 8 golongan. Setelah selesai, kita menunjukkan pengabdian kita lewat sholat, wa ataz zakah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang beriman setidaknya dia kalau berjanji, dia selalu menepati. Tidak mentang-mentang, oh tidak ada materai Pak Ustadz. Kita pernah jual beli atau menggadaikan tanah, atau kita kadang mengambil hak orang, pekerjaan orang, tenaganya kita pres, mentang-mentang tidak ada materai, kita tidak tunaikan. Itu naudzubillah, berat sekali Pak. Hisab demi hisab yang kita lihat di dunia tidak sebanding dengan akhirat. Walaupun kita tidak disaksikan oleh materai dan saksi-saksi yang banyak aparat hukum, namun ketika kita orang yang beriman lebih takut dan bergetar bahwa kita sudah disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'ina wa hinal ba's. Dan orang-orang yang beriman lagi, orang-orang yang sabar ketika diuji kelaparan, diuji kesusahan, diuji perang, mereka jangan sampai meninggalkan akidah. Semoga yang Allah timpakan menjadikan ampunan dan rahmat di akhirat nanti. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah yang orang diakui Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya, ketakwaannya bukan hanya dia yang mengaku sendiri bahwa saya orang yang beriman, bahwa saya sudah pergi haji sekian kali, saya sudah membuat wakaf, tapi kita membuat bisnis di setiap amalan kita, membuat bisnis di setiap pekerjaan kita. Tapi kalau bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah bagus dan indah. Sebagai penutup, saya ingin membawakan sebuah hadis Nabi SAW, semoga menjadi bekal Pak. Di akhir hayat kita ada sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba hingga ia ditanyai beberapa perkara di akhirat nanti. Apa pertanyaan tersebut? An umrihi fima afnah. Untuk apa dia diberikan umur? Bagaimana dia kelola umur tersebut, atau dia habiskan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan untuk beramal soleh, dia habiskan untuk menyantuni saudara-saudaranya, atau hanya umur yang diberikan Allah 18.000 hari dia habiskan untuk mencari dan menumpuk-numpuk pundi-pundi rupiah, hanya untuk memenuhi nafsu angkara murka, atau hanya untuk lebih berkepentingan patuh takdim, hormat kepada sang penguasa, namun lalai dengan yang maha kuasa. Kalimat yang kedua, an rizkihi, aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kau mendapatkan rezeki tersebut? Dari mana engkau mendapatkan butiran-butiran rezeki yang Allah berikan? Atau hanya engkau untuk menuruti kemauanmu? Untuk tiap tahun beli mobil yang bagus,
Gallardo McLaren, Ferrari, untuk beli baju yang 15 juta, untuk membuat kontrakan yang banyak, untuk keliling luar negeri. Tapi kalau untuk ibadah berat, untuk amal soleh pura-pura lupa, Bu. Untuk menolong musibah demi musibah tidak lebih dari 100.000. Tapi kalau untuk bergaya, jangan pun 1 miliar, mungkin berpuluh miliar kita rela, Pak, demi gaya di atas muka bumi ini. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, wa anjismihi fima aflah. Untuk apa engkau hancurkan tubuhmu daripada di alam dunia ini? Atau hanya untuk bekerja, menumpuk-numpuk pundi rupiah, untuk bermaksiat, untuk berbuat zalim, sampai tubuhmu tua renta, sehingga penyesalan kenestapaan yang tiada daya dan tiada arti. Wa an ilmihi, kemudian yang keempat, fima fa'ala fih, untuk apa kau gunakan? Atau hanya untuk bertambah engkau berbuat jahat, semakin berilmu, semakin lincah, semakin berilmu, semakin picik, semakin berilmu, mudah untuk menjatuhkan orang. Atau hanya kita semakin berilmu belajar hukum, namun untuk belajar kita melanggarnya. Maka di situ berat tanggung jawab kita, Pak. Semoga di hari yang fitrah ini, nasihat untuk diri khotib pribadi, supaya diberikan kekuatan iman Islam, istiqomah hingga akhir hayat nanti. Semoga saudara-saudaraku, ingatlah, mana tahu Ramadan ini, Ramadan terakhir kita, Pak. Yang mungkin tahun depan kita tidak akan pernah melihat lagi. Begitu banyak orang yang kita sayangi, begitu banyak orang yang kita cintai. Di pagi hari ini sudah tidak kita lihat wajahnya, Pak. Sebagaimana kematian yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah tidur di pangkuan Aisyah, tiba-tiba Siti Aisyah ini meneteskan air mata kena pipi Rasulullah, sehingga Rasulullah bangun. Ya Aisyah, wa ma yubki, kenapa engkau menangis ya Aisyah? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah, aku kehilangan engkau ya Rasulullah, karena sudah ada 15 tanda-tanda uban di janggutmu ya Rasulullah. Kemana umat ini akan berkeluh kesah? Kemana umat ini akan meminta nasihat? Kemana umat ini akan berlabuh ketika ada masalah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apa yang lebih sedih daripada itu ya Aisyah? Yang lebih sedih ya Rasulullah, seorang raja yang dihormati, yang disegani ya Rasul, namun di hari itu diusir oleh anak-anaknya sendiri, diusir oleh pengawal-pengawalnya sendiri ya Rasul. Sudah tidak ada kemuliaan. Apa yang lebih sedih daripada itu ya Aisyah? Seorang manten baru yang baru berjumbu rayu, baru mengalami kebahagiaan dalam rumah tangganya. Namun di hari itu ya Rasul, dilepas baju pengantinnya, dibawa ke tempat pemandian untuk dilucuti dan dimandikan terakhir kalinya. Apa yang lebih sedih daripada itu ya Aisyah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang lebih lagi ya Rasul, seorang ulama yang dihormati, yang dicintai umatnya, itu pun diusir oleh keluarganya dan santrinya untuk dibawa ke alam kubur. Kemudian ditanya, apa yang lebih sedih itu wahai Aisyah? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Akhirnya dibawa ini Pak jenazah ke kamar mandi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jenazah sudah dibawa, Bu, di atas tempat pemandian, sudah dilucuti. Cincin-cincin kehormatan, kalung-kalung yang megah, sorban yang begitu terhormat sudah ditelanjangin hanya sebatas satu helai kain. Jenazah tersebut menangis, Pak. Ya muktasilin, wahai orang yang memandikanku, jangan engkau begitu kasar dalam menjamah, dalam engkau mengusap tubuhku. Jangan engkau mengalirkan air-air ini dengan begitu ganas, dengan begitu deras. Karena hari ini aku ingin beristirahat, wahai saudaraku, daripada sakitnya jeratan nyawa yang telah keluar daripada jasadku. Ya muktasilin, wahai orang yang memandikanku, alirkanlah air ini dalam keadaan sejuk. Usapkanlah badanku dalam keadaan yang penuh dengan kelembutan. Karena di mana hari ini tubuhku telah terbakar, kulitku telah menggelupas dari sayatan-sayatan malaikat maut, merobek antara ruh dan jasadku. Menangis, Pak. Ini hanya kisah kecil. Setelah dialirkan air, disabunin, dibacain sholawat, kemudian mulai mau diangkat, jenazah ini pun mengomong kepada orang yang mengkafani, wahai orang yang mengkafaniku, engkau sudah mengikat kedua kakiku sehingga aku tidak bisa berdiri. Engkau pula sudah mengikat kedua tanganku sehingga aku tidak bisa menyentuh, mengusap orang-orang yang aku cintai. Tapi aku mohon, wahai saudaraku, jangan engkau cepat-cepat menutup kedua mataku. Karena hari ini hariku terakhir memandang, menatap keluargaku. Setelah pergianku ini, setelah keberangkatanku ini kepada Allah, aku tidak akan pernah melihat keluargaku. Aku tidak akan pernah melihat semua orang yang aku cintai. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Tolong jangan kau tutup mataku. Boleh engkau menutup dengan kain kafan, tapi izinkanlah mataku memandang terakhir kali di hari ini. Menangis, Pak, meronta-ronta. Kemudian diangkat jenazah tersebut, dimasukkan di dalam keranda. Saudaranya sudah mulai memanjatkan doa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jenazah ini pun menangis, Pak. Sudah di dalam keranda masih ngomong, wahai saudaraku, jangan engkau cepat-cepat membawa kerandaku ke alam kubur. Sesungguhnya aku yang telah berbuat meninggalkan harta benda, warisan kepada anak-anakku, kepada keluargaku. Namun kalian tidak ada satupun yang akan menanggung daripada sedikit dosa dan kejahatanku. Nangis. Jangan engkau cepat-cepat melangkah, wahai saudaraku. Walaupun engkau telah menutup kedua mataku, tapi setidaknya di hari ini aku masih kepingin mendengarkan di dalam jeritan daripada keranda yang telah aku berbaring. Ingin mendengarkan untayan terakhir doa daripada anak-anakku, keluargaku, orang tuaku dan sanak familiku. Supaya ketika aku pergi ini menjadi pertemuan yang terakhir yang memberikan rahmat dan ridha Allah. Wahai saudaraku,
Janganlah engkau tertipu tentang nikmatnya, glamornya dunia. Sebagaimana aku telah binasa, sebagaimana aku telah terlena, menumpuk pundi-pundi rupiah, berbuat kejahatan, memenuhi nafsu angkara murka, sehingga aku meratap menyesal yang tiada arti, tiada guna. Wahai saudaraku, jadikanlah pelajaran setelah kematianku, lebihlah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cintailah orang-orang yang perlu dicintai dan dilindungi. Sayangilah anak aku yang telah menjadi yatim. Bimbinglah, santunilah istri-istriku yang telah menjadi janda. Semoga kita suatu saat nanti Allah jumpakan di akhirat nanti. Meraung, Pak. Ini hanya cerita sedikit. Makanya pemuda-pemuda ketika dia mengurus dunia ini, lalai mengurus akhirat, belum tentu umur kita sampai, wahai adik-adikku. Orang banyak membabi buta mengejar dunia yang telah Allah jaminkan rizkinya, namun lupa mempersiapkan hari kematiannya yang belum ada jaminan. Hadanallahu iyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum, siyamana siyamakum, kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima setiap pengabdian ibadah kita di seluruh bulan Ramadan ini, menjadikan rahmat, turunnya ridho, ampunan, sehingga Allah memberikan kesempatan bisa kita memperbaiki dalam detik-detik sisa usia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.